ابن علی بنے، لیکن یزیدیوں نے حضرت امام علی کی شہادت کے 9 سال بعد حضرت امام حسن کو بھی زہر دے کر بے دردی سے شہید کروا دیا۔ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین اس دنیا میں بہت اکیلے و تنہا رہ گئے، اور اس وقت کے بہت بڑے بڑے لوگ جو کہ بہت بڑے دیندار بھی تھے، تو وہ دیندار لوگ بھی دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر گمراہی کے راستے پہ چلنے لگے۔ تو بس وقت کے امام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنی ساری زندگی اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے میں لگا دیں گے، اور اسی طرح حضرت امام حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے لگے اور اللہ کے سچے دین کو پھیلانے لگے۔ ادھر ابھی حضرت امام حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر رہے تھے، تو دوسری طرف لوگوں نے یزید کو وقت کا حاکم بنا دیا۔ یزید نے حاکم وقت بنتے ہی یہ حکم جاری کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبی نہیں، یہ اسلام سب جھوٹ ہے، آج کے بعد وہی دین ہوگا، وہی قرآن ہوگا جو میں کہوں گا، اور اگر آج کے بعد کسی نے بھی میرے حکم کا انکار کیا یا پھر میری بیعت کرنے سے انکار کیا تو میں اسے تڑپا تڑپا کر اس زمین کی صفائی ہستی سے ہی مٹا دوں گا۔ اس وقت کے ہزاروں لوگ یزید کے ڈر، خوف، اس کی دولت، طاقت، حکومت اور فوج کو دیکھ کر یزید کی بیعت کرنے لگے۔ دوسری طرف جب اصحاب رسول اور باقی سب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ یزید نے تو اسلام کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور یزید تو اسلام کو ختم کر دینا چاہتا ہے، تو ہزاروں لوگ حضرت امام حسین سے یہ کہنے لگے کہ اے نواسہ رسول، اے وقت کے امام، آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے۔ یزید نے علل اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ اسلام ایک جھوٹا دین ہے اور یزید اب اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اے نواسہ رسول، ہم سب مسلمان اسی وقت آپ کے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف جنگ کر کے اس ملعون کو واصل جہنم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بس اس وقت کے لوگ مدینہ میں یزید کے خلاف حضرت امام حسین کی بیعت کرنے لگتے ہیں۔ جب یزید کو اس بات کا علم ہوا کہ مدینہ کے لوگ میرے خلاف حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تو یزید نے مدینہ کے حاکم کو یہ خط لکھا کہ اے ولید، تو میری طرف سے فوراً حسین ابن علی سے میری بیعت لے، اگر حسین میری بیعت نہیں کرتا تو اسے بے دردی سے قتل کر دے، مجھے اس کے قتل کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد جیسے ہی یزید کے حکم پہ مدینہ کے حاکم نے حضرت امام حسین سے یزید کی بیعت لینا چاہی، تو حضرت امام حسین نے مدینہ کے حاکم سے یہ کہہ کر یزید کی بیعت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا کہ اے ولید، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا اور یزید کی کرتوتوں کو نہیں جانتا؟ اگر مجھ جیسا امام وقت ہی یزید کی بیعت کرتا ہے اور حق کو باطل کے آگے جھکا دیتا ہے تو قیامت تک کے لیے حق کبھی بھی باطل پہ واضح ہی نہ ہوگا، اور اگر مجھ جیسا امام وقت ہی یزید کی بیعت کرے گا تو میرے نانا کی امت یہ کہے گی کہ اگر حسین امام وقت ہونے کے باوجود بھی یزید کی بیعت کرتا ہے تو ہمیں بھی یزید کی بیعت کرنی چاہیے، اور اسی طرح میری بیعت کی وجہ سے ہی زمین پہ حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ اے ولید، یزید سے کہہ دے کہ حسین اپنے نانا کے دین کے لیے اپنا سر کٹا سکتا ہے لیکن کبھی بھی یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح امام وقت حسین ابن علی کے اس انکار کی وجہ سے ہی فوج یزید مدینہ میں ہی امام حسین کے قتل کی پیاسی بن جاتی ہے۔ تو جیسے ہی نواسہ رسول کو اس بات کا علم ہوا تو نواسہ رسول نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے یزید کے خلاف اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے سے مکہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی نواسہ رسول اللہ کے گھر کعبہ میں پہنچتے ہیں تو کعبہ میں پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگ آپ کا خوب استقبال کرتے ہیں، اور پھر نواسہ رسول مکے میں بھی جگہ جگہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور انہی کوششوں کے دوران ہزاروں لوگ حضرت امام حسین کو کوفہ سے یہ خط لکھتے ہیں کہ اے نواسہ رسول، اے وقت امام، ہم یزید کے خلاف آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ مکے کو چھوڑ کر ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہمارے شہر کوفہ چلے آئیے۔ اس کے بعد وہ فوج یزید جو کہ دنیا کی دولت اور دنیا کی لالچ میں اپنے ضمیروں کو بیچ چکی ہوتی ہے، تو فوج یزید یہ ارادہ کرتی ہے کہ ہم حسین کو مکے میں ہی سرعام لوگوں کے سامنے اس بے دردی سے قتل کریں گے کہ مکے کے لوگ آل نبی اولاد علی کی تعظیم کرنا ہی بھول جائیں گے، اور حسین کے قتل کے بعد ہم کعبہ کی توہین کریں گے، مسلمانوں کی تذلیل کریں گے اور مسلمانوں سے زبردستی یزید کی بیعت لیں گے، اور جو یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرے گا تو اسے بھی حسین کی طرح ہی بے دردی سے قتل کر دیں گے۔ دوسری طرف جیسے ہی نواسہ رسول حسین ابن علی کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ فوج یزید مجھے اللہ کے گھر کعبہ میں قتل کر کے کعبہ کی توہین کرنا چاہتی ہے، تو نواسہ رسول اللہ کے گھر کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنے اصحاب، اپنی بہنوں بیٹیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کوفہ کے لوگوں کی دعوت پر مکہ سے اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کوفہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین مکہ سے کوفہ کے رستے میں 18 مختلف مقامات پہ رکتے ہیں، اور ہر مقام پہ رک کر اپنے نانا کی امت کو
ये बताते रहते हैं कि आए मुसलमानों, यजीद तुम्हारे नबी के दीन का दुश्मन है। तुम जो नमाज पढ़ते हो, अल्लाह पे ईमान रखते हो, वो इसी ईमान को खत्म करना चाहता है। मेरा मकसद मेरे नाना के दीन की हिफाजत करना है। हुसैन रहे या ना रहे, अल्लाह का दीन ता कयामत रहेगा। इसके बाद जैसे ही इमाम वक्त अभी कूफा के नजदीक ही पहुंचते हैं तो फौज यजीद को यह खबर मिलती है कि हुसैन कूफा पहुंच रहा है, और कूफा पहुंचने के बाद ये कूफियों के साथ मिलकर यजीद के खिलाफ जंग करना चाहता है। तो फौज यजीद 2 मुहर्रम 61 हिजरी को आगे बढ़ती है और रास्ते में ही करबला के मुकाम पे हजरत इमाम हुसैन इब्न अली और आपके काफिले वालों का रास्ता रोक लेती है और नवासे रसूल से ये कहती है कि आए हुसैन, हमें यजीद का ये हुक्म है कि हुसैन से कहें कि वो यजीद की बैयत करे। अगर हुसैन यजीद की बैयत नहीं करता तो हुसैन को और हुसैन के घर वालों को तड़पा तड़पा कर इस जमीन पे कत्ल कर देंगे। आए हुसैन, अगर तुमने यजीद की बैयत ना की तो हम तुम्हारी लाशों को इस जमीन की सफाई हस्ती से ही मिटा देंगे। तो नवासा रसूल इमाम हुसैन इब्न अली यजीदियों से ये फरमाते हैं कि ऐ फौजे यजीद, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, उस अली का बेटा हूँ कि जिस अली के बारे में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। आए फौजे यजीद, क्या तू ये चाहती है कि हक बातिल की बैयत कर ले? हुसैन अपने नाना के दीन के लिए अपना सर कटा सकता है, लेकिन अपना हाथ यजीद जैसे के हाथ पे रख के उसकी बैयत नहीं कर सकता। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और फौजे यजीद दिन ब दिन हजरत इमाम हुसैन पे जुल्म सितम बढ़ाती रहती है। जब फौजे यजीद ने ये देखा कि हम हजारों की फौज और हुसैन सिर्फ चंद गिने चुने लोगों के साथ, इसके बावजूद भी हुसैन यजीद की बैयत नहीं करता, तो फौजे यजीद ने 7 मुहर्रम के दिन अल्लाह के नबी के नवासियों पे नहर फुर्रात का पानी बंद कर दिया। इसके बावजूद भी जैसे ही फौजे यजीद ने ये देखा कि पानी बंद करने के बावजूद भी हुसैन यजीद की बैयत नहीं कर रहा, तो 9 मुहर्रम के दिन फौजे यजीद ने नवासे रसूल के हेमों पे हमला करना चाहा। तो हजरत इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास को अपने पास बुलवाया और फरमाया कि ऐ अब्बास, तू फौजे यजीद के पास जा और उन्हें मेरा ये पैगाम दे कि आज की रात को हम अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहते हैं, हम अपने अल्लाह से राज़ो नयाज की बातें करना चाहते हैं, लिहाजा आज रात हम जंग नहीं चाहते। तो हजरत गाजी अब्बास फौजे यजीद के पास पहुंचते हैं और इमाम वक्त का पैगाम फौजे यजीद को सुनाते हैं। तो फौजे यजीद ये पैगाम सुनने के बाद हजरत गाजी अब्बास से कहती है कि ऐ अब्बास, हुसैन से कहना अल्लाह की इबादत के अलावा यजीद की बैयत करने का भी सोचे। हुसैन के पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है, वरना सुबह होते ही तुम सबको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये सुनते ही गाजी अब्बास जल्लाल में आते हैं और यजीदियों से ये फरमाते हैं कि ऐ खुदा के दुश्मनों, तुम आज रात तक के वक्त की बात करते हो? खुदा की कसम, अगर मुझे मेरे मौला हुसैन तुम्हें वासिले जहन्नुम करने की सिर्फ इजाजत दे दें तो मैं तुम्हारे पास आज रात तक के वक्त को भी ना छोड़ूं। हुसैन मेरे वो मौला है कि जो वक्त की भी तकदीरें बदल देते हैं, और तुम मेरे मौला हुसैन को वक्त देने की बात करते हो। इसी तरह बस 9 मुहर्रम की रात का वक्त आता है। हजरत इमाम हुसैन अपने सहाब को इकट्ठा करते हैं और सबसे ये फरमाते हैं कि ऐ औलाद रसूल से मोहब्बत रखने वालों, फौजे यजीद मेरे खून की प्यासी है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं अपनी हुज्जत तुम सब पे तमाम करता हूँ, तुम सब अपने अपने घरों को, अपने अपने शहरों को वापस लौट जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। कयामत के दिन मैं तुम्हें अपने नाना से शहादत का रुतबा और जन्नत का मुकाम लेके दूंगा। इसी तरह फिर तारीख ने ये लिखा कि सब के सब लोग नवासे रसूल हुसैन इब्न अली के कदमों में गिरकर उनके कदमों में ही शहीद होने का वादा करते हैं और फिर नवासे रसूल अपने चाहने वालों को अपने इल्मे गैब के जरिए इनकी आंखों के सामने ही इन्हें जन्नत में इनके मुकामात दिखाते हैं और फिर फरमाते हैं कि ऐ मेरे चाहने वालों, ये सब वो मुकामात हैं कि जो तुम सब के लिए सिर्फ 1 दिन की दूरी पे मौजूद हैं। कल के बाद ये सब मुकामात अल्लाह की तरफ से तुम्हें अल्लाह की जन्नत में दिए जाएंगे। तो जैसे ही सब असहाब जन्नत में अपना अपना मुकाम देखते हैं, तो शहादत की तड़प में 9 मुहर्रम की सारी रात को जाग कर बेसब्री से 10 मुहर्रम की सुबह का इंतजार करते हैं। जैसे ही 10 मुहर्रम की सुबह आती है तो नमाज फज्र में ही फौजे यजीद नवासे रसूल हुसैन इब्न अली पे हमला कर देती है। करबला का एक एक नौजवान हुसैन इब्न अली के कदमों पे कुर्बान होता जाता है। कभी हुर का लाशा आता है, कभी अली अकबर का लाशा आता है, कभी अली असगर के गले पे तीर लगता है, तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। नवासा रसूल सारा दिन कभी अपने जवान बेटे के टुकड़े उठाते हैं तो कभी अपने जवान भाई गाजी अब्बास के कटे बाजू। जब मैदान करबला में करबला का एक एक नौजवान इमाम पे कुर्बान हो जाता है तो नवासे रसूल अपने घर वालों को अपनी आखिरी वसीयत करते हैं और मैदान जंग में आकर फौजे यजीद से ये कहते हैं कि ऐ मेरे नाना की उम्मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ कि जो नमाज में रसूल अल्लाह के कंधों पर सवार होता था। मैं वो हूँ कि जिसके बारे में अल्लाह के